विद्यार्थी मित्रों, श्री आर पटेल बॉयज हाई स्कूल वढवाण सिटी जिल्लो सुरेन्द्रनगर में आपनु स्वागत है। अमारी यूट्यूब चैनल नियमित रीते निहाळता रहो, चैनल ने सब्सक्राइब करो अने लाइक करो। आगळ विद्युत विभाजनीय डीकार्बोक्सिलेशन आ प्रक्रिया ने कोल्बे विद्युत विभाजन तरीके पण ओळखवामां आवे। तेमां कार्बोक्सिलिक एसिड संयोजनना आल्कली धातुना क्षार એટલે કે Ca3COO आल्कली એટલે सोडियम पोटेशियम ए आल्कली धातु छे। अहींया दाखला तरीके हूँ K लई लऊं तो आ कार्बोक्सिलिक एसिड नो आल्कली धातु क्षार थयो। एनु जलीय द्रावण 2 मोल, आनु नाम थशे पोटेशियम एसिटेट। कार्बोक्सिलिक एसिड ना आल्कली धातु क्षार એટલે કે पोटेशियम एसिटेट तेनु जलीय द्रावण पानी में उमेरी दઉં। जो पानी में उमेरीश तो 2 भाग में विभाजित थशे। 2 मोल Ca3COO माइनस अने 2 मोल K प्लस आ रीते विभाजन अने एनु विद्युत विभाजन थशे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ना आल्काइल समूह में जेटला कार्बन हशे तेना करता बमणी संख्या धरावतो आल्केन प्राप्त थशे। तो विद्युत विभाजन करवुं होय तो 2 विद्युत ध्रुवनी जरूर पड़े, एनोड अने कैथोड। तो सौप्रथम एनोड ऊपर ऑक्सीडेशन प्रक्रिया थाय। एनोड ऊपर ऑक्सीडेशन प्रक्रिया थाय तो बे मांथी कोनु ऑक्सीडेशन थशे चेक करवुं जोईए। खास याद राखो, इलेक्ट्रॉन आधारित ऑक्सीडेशन ની व्याख्या जे इलेक्ट्रॉन युग्मનું दान करे, इलेक्ट्रॉन गुमावे एनु ऑक्सीडेशन थाय। तो आनी पासे तो खूटे छे, आनी पासे वधारे छे तो इलेक्ट्रॉन युग्मનું दान करशे तो एनु ऑक्सीडेशन थशे। 2 मोल लई लो, 2 मोल Ca3COO माइनस, अहींया 2 इलेक्ट्रॉन छे एने 1 इलेक्ट्रॉन गुमाव्यो, 1 इलेक्ट्रॉन गुमाव्यो पण 2 मोल छे એટલે 2 इलेक्ट्रॉन गुमाव्या। तो આવી રીતે થશે Ca3C11O ऑक्सीजन। હવે આ માઈનસ એટલે 2 ઇલેક્ટ્રોન છે, 1 ગુમાવ્યો તો હવે મુક્ત મૂલક વધ્યો, એવા 2 મોલ। 1 इलेक्ट्रॉन વધ્યો તો મુક્ત મૂલક બન્યો, 2 ગુમાવ્યા। ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની પ્રક્રિયાને ઓક્સિડેશન તરીકે ઓળખવામાં આવે। આગળ આનું સમવિભાજન થશે। સમવિભાજન થશે એટલે મિથાઇલ મુક્ત મૂલક પ્રાપ્ત થશે। 2 મોલ છે એટલે 2 મિથાઇલ મુક્ત મૂલક પ્રાપ્ત થયા। आ मिथाइल मुक्त मूलकना आयुष्य क्षणिक होय એટલે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરીને ઇથેનમાં રૂપાંતર થાય। આગળ આ કાર્બન સમવિભાજન થયું આ મુક્ત મૂલક પ્રાપ્ત થશે। C11O ઓક્સિજન મુક્ત મૂલક અને આ કાર્બન મુક્ત મૂલક, કાર્બન પાસે મુક્ત મૂલક બન્યો। આ બંને મુક્ત મૂલક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરી અને CO2 માં રૂપાંતર થાય। એવા 2 અણુ લીધા હતા, 2 મોલ CO2 પ્રાપ્ત થયો। આગળ કેથોડ, कैथोड पर रिडक्शन प्रक्रिया थशे। रिडक्शन प्रक्रिया ने कहेवाय प्रक्रिया दरमियान जे इलेक्ट्रॉनों स्वीकार करे तेनु रिडक्शन थाय। तो आने इलेक्ट्रॉननी जरूर छे तो इलेक्ट्रॉन स्वीकारशे 2K प्लस। पण इलेक्ट्रॉन आवशे क्यांथी? एनोड पर जे ऑक्सीडेशन प्रक्रिया दरमियान इलेक्ट्रॉन मुक्त थया छे जे कैथोड पर रिडक्शन प्रक्रिया में वपराशे। बीजू पाणीनुं पण विद्युत विभाजन थाय छे, 2 मोल H2O। तो आनु विभाजन आ रीते थशे 2 मोल H प्लस अने 2 OH माइनस। आ बंने इलेक्ट्रॉन लईने वही जाशे, आ रीते थशे। H प्लस ने 1 इलेक्ट्रॉन आपो तो H प्लस मुक्त मूलक बने, बीजा H प्लस ने 1 इलेक्ट्रॉन आपो तो ई पण मुक्त मूलक बने। इलेक्ट्रॉननी भागीदारी थई अने H2 में रूपांतर थाय। आगळ 2 मोल K प्लस ने 2 मोल OH माइनस तो शुं प्राप्त थशे? 2 मोल KOH। तो तमने पूछी सके एनोड नी अंदर तमने शुं प्राप्त थयुं? एनोड नी अंदर
એનો ધ્રુવ ઉપર શું પ્રાપ્ત થાય છે? તો 1 મોલ ઇથેન પ્રાપ્ત થાય અને 2 મોલ CO2 પ્રાપ્ત થાય. ટોટલ મિશ્રણ પૂછે તો 3 મોલ. આગળ કેથોડ ઉપર શું પ્રાપ્ત થાય છે? કેથોડ ઉપર 1 મોલ H2 અને 2 મોલ કહેવાય છે. કાર્બોક્સિલિક એસિડના આલ્કલી ધાતુના ક્ષાર, કાર્બોક્સિલિક એસિડમાં H હોય. આલ્કલી ધાતુ સોડિયમનો ક્ષાર લઈ શકો અથવા પોટેશિયમનો ક્ષાર લઈ શકો. એનું જલીય દ્રાવણનું વિદ્યુત વિભાજન કરો તો આલ્કેનમાં જેટલા કાર્બન હોય, R ની અંદર અહીંયા 1 કાર્બન છે તો નિપજમાં તમને 2 મળ્યા. ધારો કે 2 કાર્બન લીધા હોય તો એ નિપજની અંદર 4 કાર્બન ધરાવતો આલ્કેન પ્રાપ્ત થશે. બમણા કાર્બન ધરાવતો આલ્કેન પ્રાપ્ત થાય. આ પ્રક્રિયાને વિદ્યુત વિભાજન કર્યું છે. સૌ પ્રથમ કોલ્બે નામના વૈજ્ઞાનિકે અભ્યાસ કરેલો, માટે આ પ્રક્રિયાને કોલ્બે વિદ્યુત વિભાજન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે. આગળ કાર્બોક્સિલિક એસિડના હાઇડ્રોકાર્બન ભાગમાં થતી પ્રક્રિયા, એમાં આલ્ફા હાઇડ્રોજન ધરાવતા કાર્બોક્સિલિક એસિડ સાથેની પ્રક્રિયા. આલ્ફા હાઇડ્રોજન ધરાવતા કાર્બોક્સિલિક એસિડ તેની Br2 અથવા તો Cl2 સાથે પ્રક્રિયા લાલ ફોસ્ફરસ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં તો નિપજ તરીકે આલ્ફા હેલો કાર્બોક્સિલિક એસિડ પ્રાપ્ત થશે. આલ્ફા હેલો કાર્બોક્સિલિક એસિડ આ પ્રક્રિયાને હેલ-હોલાર્ડ ઝેલેન્સ્કી પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે. સૌપ્રથમ આલ્ફા હાઇડ્રોજન ધરાવતો કાર્બોક્સિલિક એસિડનું ઉદાહરણ લઉં. CH3COOH. આ ક્રિયાશીલ સમૂહ જે કાર્બન સાથે જોડાયેલા હોય તે કાર્બનને આલ્ફા કાર્બન કહેવાય. ફરીથી, ક્રિયાશીલ સમૂહ જે કાર્બન સાથે જોડાયેલા છે તે કાર્બનને આલ્ફા કાર્બન અને તેની સાથે જોડાયેલા હાઇડ્રોજનને આલ્ફા હાઇડ્રોજન કહેવાય. આનું નામ થશે ઇથેનોઇક એસિડ. તેની પ્રક્રિયા હું Cl2 સાથે કરું. પ્રથમ સ્ટેપ Cl2 અને લાલ ફોસ્ફરસ. બીજા સ્ટેપની અંદર તમારે H2O લેવાનું છે, પાણી ખાસ. આલ્ફા હાઇડ્રોજનમાંથી H અને એક Cl છૂટું પડશે. HCl અહીં કાર્બનની એક સંયોજકતા ખાલી પડી, અહીંયા ક્લોરીનને જોડી દો તો આ રીતે થશે Cl CH2 COOH. આનું નામ થશે આલ્ફા ક્લોરો એસિટિક એસિડ અથવા તો 2 ક્લોરો ઇથેનોઇક એસિડ. અથવા આલ્ફા ક્લોરો એસિટિક એસિડ. ફરી પાછું એ જ પ્રક્રિયા Cl2 લાલ ફોસ્ફરસ અને પ્લસ H2O સાથે. આલ્ફા હાઇડ્રોજન હજી છે તો પ્રક્રિયા થશે. અહીંથી H, અહીંથી Cl, HCl છૂટું પડશે અને નિપજ તરીકે અહીંયા ક્લોરીન જોડાઈ જશે. Cl CH Cl અને COOH 1 અને 2 ડાયક્લોરો ઇથેનોઇક એસિડ. અથવા આ આલ્ફા છે કાર્બન તો આલ્ફા આલ્ફા ડાયક્લોરો એસિટિક એસિડ. હજી આલ્ફા હાઇડ્રોજન આપણી આગળ ઉપલબ્ધ છે તો હજી ક્લોરિનેશન પ્રક્રિયા કરી. Cl2 લાલ ફોસ્ફરસ. બીજું સ્ટેપ છે H2O. તો અહીંથી હાઇડ્રોજન અને અહીંથી Cl HCl છૂટું પડી જશે અને આ રીતે Cl Cl COOH અને HCl 1 અને 2 ટ્રાયક્લોરો ઇથેનોઇક એસિડ પ્રાપ્ત થશે. અથવા તો આલ્ફા 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 ટ્રાયક્લોરો એસિટિક એસિડ. આગળ
હવે આગળ એમાં ક્લોરિનેશન થશે નહીં, કારણ કે હવે આલ્ફા હાઇડ્રોજન છે નહીં. આ પ્રક્રિયાનું નામ ક્લોરિનેશન. હવે બ્રોમિનેશન કરું. આ આલ્ફા કાર્બન છે, નામ થાય પ્રોપેનોઇક એસિડ. બ્રોમિનેશન કરવું છે. જો બ્રોમિનેશન કરવું હોય તો Cl2 ને બદલે Br2 ઉદ્દીપક તરીકે લાલ ફોસ્ફરસ અને બીજું સ્ટેપ છે H2O. અહીંથી H, અહીંથી Br, HBr છૂટું પડી જશે અને આલ્ફા કાર્બન ઉપર હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન થઈ અને એક Br જોડી દો. Ca3CH Br COOH. જો તમારે સામાન્ય નામ લખવું હોય તો 3 કાર્બનવાળા એસિડનું સામાન્ય નામ થાય પ્રોપિયોનિક એસિડ. તો એને આલ્ફા લખવાનું તો આવું નામ થશે, આલ્ફા બ્રોમો પ્રોપિયોનિક એસિડ. અથવા તો IUPAC નામ લખવું તો નંબર આપવાના છે 1, 2 અને 3. 1 ઉપર 2 ઉપર બ્રોમો, તો 2 બ્રોમો પ્રોપેનોઇક એસિડ. ખાસ આ પ્રક્રિયા હેલ-હોલાર્ડ જેલિન્સ્કી પ્રક્રિયા તરીકે પણ પૂછાઈ શકે, અથવા કાર્બોક્સિલિક એસિડના આલ્ફા હાઇડ્રોજન સાથે થતી હેલોજિનેશન પ્રક્રિયાના નામે પણ પૂછાઈ શકે. In the treble, I think I'll get into things like liquids and metals. The latter conducts heat and electricity. The former has constant volume but flows freely. Gases expand to fill any space, different from solids which always hold the shape. Periodic table of elements discovered by Dmitry Mendeleev in 1869. A Russian chemist with a brilliant mind state. Oh, and who can define molecular weight? The mass of a molecule, ain't that cool? The same as atomic mass. Now don't be a fool. A covalent bond, like two homies bonds. A chemical bond involved in sharing electrons between atoms. Stable balance of attractive and repulsive. Yeah, chemistry is that lit. Chemistry is the chemistry. Fresh science, that's what you get to see. Elements, compounds, and mixtures be chemistry. Chemistry is back. Chemistry is the chemistry. Fresh science, that's what you get to see. Elements, compounds, and mixtures be chemistry is back. Chemistry, it's too dope. Now don't be a dope. I think it's about time we break down isotopes. Atoms are the same element, the same atomic number, but different amount of neutrons in the nuclei. They differ in atomic mass but not chemical properties. These will be on the test, homie, you better copy these. It's a lot to memorize, from carbon, aluminum, iron, potassium, cobalt, zinc, calcium. Liquids of bromine and mercury, the noble gases like xenon, argon, krypton, radon, then the helium. pH, the measure of the hydrogen ion concentration of a solution. It's fact, not an illusion. I gotta get specific. See, it's all scientific, and once memorized, applying it's terrific. Facts about chemistry is what I spit. Listen up, kid, and the A's what you gon' get. Chemistry is the chemistry. Fresh science, that's what you get to see. Elements, compounds, and mixtures be chemistry is back. Chemistry is the chemistry. Fresh science, that's what you get to see. Elements, compounds, and mixtures be chemistry is back. Chemistry. આગળની પ્રક્રિયા કાર્બોક્સિલિક એસિડના હાઇડ્રોકાર્બન ભાગમાં થતી પ્રક્રિયા, એમાં એરોમેટિક વલયમાં થતી પ્રક્રિયા. તેમાં ઇલેક્ટ્રો અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા થશે. ઇલેક્ટ્રો અનુરાગી એટલે જેને ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર હોય, તો તેવા પ્રક્રિયા એટલે કે પોઝિટિવ ચાર્જવાળા પ્રક્રિયા કે ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર હોય તેવા પ્રક્રિયકને ઇલેક્ટ્રો અનુરાગી પ્રક્રિયક કહેવાય.
ઇલેક્ટ્રો અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયામાં જો નાઇટ્રેશન કરવું હોય તો ઇલેક્ટ્રો અનુરાગી પ્રક્રિયા NO2+ જોડાય, ક્લોરિનેશન કરો તો Cl+ જોડાય, બ્રોમિનેશન કરો તો Br+ જોડાય, સલ્ફોનેશન કરો તો SO3H+ જોડાય. આ બધા જ પ્રક્રિયકને ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે, માટે એને ઇલેક્ટ્રો અનુરાગી કહેવાય. અને તેના દ્વારા થતી વિસ્થાપન પ્રક્રિયાને કહેવાય ઇલેક્ટ્રો અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા. આગળ એરોમેટિક વલયમાં COO સમૂહ મેટા નિર્દેશક છે, જોઈ લઈ જરીક. C=OH કાર્બન કરતા ઓક્સિજનની વિદ્યુતતા વધારે છે. બંધનું ઇલેક્ટ્રોન ઓક્સિજન તરફ ખેંચાયેલું હોય, જો બંધ તૂટે તો ઓક્સિજન ઇલેક્ટ્રોન લાઈન વહી જશે, ઓક્સિજન ઉપર માઇનસ ચાર્જ થશે અને કાર્બન ઉપર પ્લસ. કાર્બનને તટસ્થ થવા માટે બેન્ઝીન રિંગમાંથી ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ લઈ લેશે, તો આ રીતે બંધારણ પ્રાપ્ત થશે. આ બંધ એમનેમ, આ બંધ એમનેમ. કાર્બન ઓક્સિજનને ઇલેક્ટ્રોન મેળવ્યું છે તો માઇનસ ચાર્જ, અને આ કાર્બને ગુમાવ્યું છે તો પ્લસ. એ બેન્ઝીન રિંગમાંથી મેળવે છે એટલે પ્લસ એ ઇલેક્ટ્રોન મેળવ્યું એટલે કાર્બન તટસ્થ થઈ ગયો, આ કાર્બને ગુમાવ્યું એટલે પ્લસ ચાર્જ થયો. આગળ આ બંધનું ઇલેક્ટ્રોન જો આ બાજુ ટ્રાન્સફર થાય તો અહીંયા માઇનસ ચાર્જ ને પ્લસ ચાર્જ થાય, પ્લસ પ્લસ અપાકર્ષણ થાય તો એ બંધનું ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા ટ્રાન્સફર નહીં પરંતુ આ બાજુ ટ્રાન્સફર થશે. આને ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યું તો અહીંયા પ્લસ ચાર્જ, અને આ કાર્બને મેળવ્યું તો એ માઇનસ ચાર્જ, ઉપર પ્લસ હતો, આ પ્લસ માઇનસ જોડાય તો એ તટસ્થ થઈ જાય. આગળ જો આ બંધનું ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા ટ્રાન્સફર થાય તો અહીંયા નેગેટિવ ચાર્જ થાય, અહીં પોઝિટિવ, પોઝિટિવ પોઝિટિવ અપાકર્ષણ થાય તો એ બંધનું ઇલેક્ટ્રોન ઉપર નહીં પરંતુ નીચે ટ્રાન્સફર થશે. આ બંધ એમનેમ, એ ડબલ બંધ એમનેમ, ઓક્સિજન માઇનસ ચાર્જ. અને ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ મેળવ્યું તો માઇનસ, પ્લસ હતો અને ગુમાવ્યો તો નવો પ્લસ ચાર્જ થયો. આ પ્લસ અને માઇનસ એ જોડાય અને તટસ્થ બંધારણ પ્રાપ્ત થશે. આગળ આને ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે તો ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ આને આપી દેશે તો એ કાર્બન તટસ્થ થઈ જશે. ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ આને મળી ગયું તટસ્થ. આ કાર્બન ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ ગુમાવ્યું તો એને જરૂર છે તો એ ઓક્સિજન પાસેથી ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ મેળવી લેશે. C=O ઓક્સિજન અને કાર્બન બંને તટસ્થ. આ કાર્બોક્સિલિક એસિડનું બંધારણ પ્રાપ્ત થયું અને કહેવાય કાર્બોક્સિલિક એસિડના સંસ્પંદન બંધારણ. 5 સંસ્પંદન બંધારણ મળે. આગળ તેમાં થતી પ્રક્રિયા ઇલેક્ટ્રો અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા છે, એટલે જોડાતો પ્રક્રિયા પ્લસ હશે હંમેશા. પ્લસને ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે અને એ વલયના કયા ભાગમાંથી મળે છે, પ્લસને ઇલેક્ટ્રોન કયા ભાગમાંથી મળે છે, તો આ તો ઓર્થો સ્થાન છે, તો જોડાતો પ્રક્રિયા પ્લસ છે, તેને ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે, અહીંથી ઇલેક્ટ્રોન મળે એમ નથી. આ સ્થાન પેરા છે તો ત્યાંથી પણ ઇલેક્ટ્રોન મળે એમ નથી. આ સ્થાન ઓર્થો છે, ત્યાંથી પણ ઇલેક્ટ્રોન મળવાની સંભાવના નથી. એને ઇલેક્ટ્રોન મળવાની સંભાવના છે મેટા ઉપર, કારણ કે આ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ મેટા ઉપર ટ્રાન્સફર થયું છે. આ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ મેટા ઉપર ટ્રાન્સફર થયું છે. જોડાતો પ્રક્રિયા પ્લસ છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો. જોડાતો પ્રક્રિયક પ્લસ છે એવા પ્રક્રિયકને ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી કહેવાય અને તેના દ્વારા થતી વિસ્થાપન પ્રક્રિયાને ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયા કહેવાય. અને COOHને કારણે આને બધાને ઇલેક્ટ્રોન મળવાની સંભાવના મેટા સ્થાન ઉપર છે, એટલે મેટા નિર્દેશક તરીકે વર્તે છે. આગળ એરોમેટિક વલયમાં ફ્રીડલ-ક્રાફ્ટ પ્રક્રિયા થતી નથી, કારણ કે COO સમૂહ અક્રિય કારક સમૂહ તરીકે વર્તે છે. તેથી ફ્રીડલ-ક્રાફ્ટ આલ્કાઇલેશન ને એસાઇલેશન થશે નહીં, ખાસ ધ્યાન રાખજો. ફ્રીડલ-ક્રાફ્ટ પ્રક્રિયા એરોમેટિક કાર્બોક્સિલિક એસિડમાં થતી નથી. નાઇટ્રેશન કરી સાંદ્ર HNO3 પ્લસ સાંદ્ર H2SO4 આપણો પ્રક્રિયક છે ને આ ઉદ્દીપક છે. નાઇટ્રેશન દરમિયાન NO2 દાખલ થાય. COO સમૂહ મેટા નિર્દેશક છે તો તેની અસરથી દાખલ થતો NO2 મેટા સ્થાન ઉપર જશે, તો આનું નામ થાય મેટા નાઇટ્રો બેન્ઝોઇક એસિડ અથવા 3 નાઇટ્રો બેન્ઝોઇક એસિડ.
આગળ બ્રોમિનેશન કરી પ્રક્રિયા COOH, આનું નામ થાય બેન્ઝોઇક એસિડ. બ્રોમિનેશન પ્રક્રિયક છે Br2, ઉદ્દીપક છે FeBr3. COOH મેટા નિર્દેશક છે, તેની અસરથી દાખલ થતો Br+ મેટા ઉપર જશે Br. આનું નામ મેટાબ્રોમો બેન્ઝોઇક એસિડ અથવા 3-બ્રોમો બેન્ઝોઇક એસિડ. અથવા બેન્ઝીન કાર્બોક્સિલિક એસિડ. હવે આ ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયા કઈ રીતે બની જરી કહું. HONO2, આ HONO2 એટલે HNO3 જ છે, અને બીજું H2SO4. આનું વિભાજન આ રીતે થશે OH- અને NO2+. આનું વિભાજન આ રીતે H+ અને HSO4-. તો આમાંથી એક આપણને આ માઇનસ તો આ પ્લસ, આ ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રાપ્ત થયો NO2+. બીજું અહીંથી H અને અહીંથી OH એટલે H2O અને બીજું HSO4-. એટલે યાદ રાખો ખાસ કે આ NO2 આપણો ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયક છે, આમાંથી પ્રાપ્ત થયો છે. નાઇટ્રેશન દરમિયાન પાણી છૂટું પડશે અને આ NO2 ને ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે. COOH સમૂહના મેટા સ્થાન ઉપરથી હાઇડ્રોજન દૂર થશે તો અહીંયા નેગેટિવ ચાર્જ હશે, તો NO2 છે અહીંયા જોડાઈ જશે. જ્યારે H+ છે આની સાથે જોડાય અને H2SO4 રૂપાંતર થશે. તો શરૂઆતમાં આપણે H2SO4 લીધો હતો અને પ્રક્રિયા અંતે પાછો મળી ગયો, તો H2SO4 છે એ ઉદ્દીપક તરીકે વર્તશે.